अच्छा जी, ए देखो रूहानी खजाइन जिल्द 9। ये कादियानियों की किताब है, ओरिजिनल किताब है, असली किताब है। ये कोई हमने कोई अपनी तरफ से ये प्रिंट आउट नहीं निकाला, ठीक है जी। और ये हार्ड कॉपी है, कादियानियों की किताब है, मिर्जे कादियानी की किताबों का मजमू है, रूहानी खजाइन जिल्द 9। अब इसके अगर सफ़ा नंबर 158 के ऊपर हम जाते हैं, ये देखिए हाईलाइट इबारतें भी आपको नजर आ रही हैं। सफ़ा 158 है, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा। अब यहां पर जरा देखिए, ये मिर्जा कादियानी कहता है अबा से क्योंकि अबा उस पानी को कहते हैं जो खत्म ना हो, क्योंकि नुतफा का पानी मुद्दत दराज तक मर्द में पैदा होता रहता है और इसी पानी से हकीम जुलजलाल बच्चा पैदा करता है। इसलिए इस पानी का मंबा अब के नाम से मौसूम है और इसी लिहाज से अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं। औरत की शर्मगाह को क्या कहते हैं? अबू दारस कहते हैं। औरत की शर्मगाह को क्या कहते हैं? अबू दारस कहते हैं। अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं। अब सुने जी, मिर्जा कादियानी साहब सेक्सियात के मास्टर और बगैरतियों के स्पेशलिस्ट क्या फरमाते हैं, सुनिए। और अबू दारस और दारस हैज का नाम है, यानी हैज का बाप। यार किताब हथ फड़ के ना थोड़ा जा काम खराब होंदा है फिर। चलो भाई इत्थे रख लेने हैं। अच्छा जी, अच्छा, अबू दारस एक है। इसी लिहाज से अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस और दारस हैज का नाम है, यानी हैज का बाप। चूंकि हैज भी एक मुद्दत दराज तक मुनकता नहीं होता, इसलिए इसको भी बतरीके मजाज एक पानी तस्वुर करके औरत की शर्मगाह का नाम अबू दारस रखा गया है। गोया वो भी एक कुआं है, खूह पंजाबी में जिसको खूह कहते हैं। औरत की शर्मगाह को क्या होता है? ये खूह होता है, उसको अबू दारस कहते हैं। अबू दारस एक खूह होता है, ठीक है जी, खूह होता है जी। याद रखियो जरा सारियां गल्लां। जिसका पानी मुनकता नहीं होता और दूसरे अबी के लफ्ज से निकाला गया है, क्योंकि अबी के माना लुगत में रुक जाने और बस कर जाने के भी हैं। चूंकि इसके काम में नर जो बाप कहलाता है सिर्फ नुतफा डालने पर बस कर जाता है और आगे इसका कोई काम नहीं होता, बल्कि जिसके माना अब की निस्बत बहुत वसी है, अपने रहम में उस नुतफा को लेती है। इसके खून से वो नुतफा परवश पाता है। बस अब की वजह तस्मिया में ये अमर भी मलहूज है। तीसरे अबा के लफ्ज से मुश्तक है, क्योंकि अबा सर कंडा को कहते हैं। क्योंकि नर का उज़्वे तनासल सर कंडा से मुशाबहत रखता है। पता चलिया जे? हुण पता चलिया जे कि नहीं पता चले? सरकंडा, अबा सरकंडा, अबू औरत दी शर्मगाह, अबू दारस, और सरकंडा मर्द दी शर्मगाह, मर्द का उज़्वे तनासल। हेलो
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਬੂ ਦਾਰਸ ਕਿੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ सरकंडा किंजदा ਹੁੰਦਾ है। इसलिए उसका नाम अब यानी बाप हुआ चौथे अबी के लफ्ज से जो सुकूते इश्तहा को कहते हैं। एलो चूंकि फरागत के बाद मर्द की ख्वाहिश मुनक़ता हो जाती है, इसलिए ये जुज़ भी जो वजह तस्मिया अब में माखूज है। ए जे मसीह मौत दियां बगैरतियां बेशर्मियां बेहयाइयां जिन्हों कादियानी अपना नबी बना के बैठे वेंदे हो पे इत्थे बंदा की काम करे की कलाम की करे असी की कलाम करिए है कोई कादियानी कोई गलबात करन लाओ ना सामने जी शहजाद भाई करो गल भाई। अच्छा उस्ताद जी ये विर्क साहब आ रहे हैं कॉल पे आन दियो आना चाहिए भाई। विरक साहब आ जाओ जी। विरक साहब नाराज हो गए। विरक साहब डाढे नाराज हो गए। विरक साहब टुर गए हो होर किसी नूं चक लो फिर। वैद जी जी मैं ये मौला जट साहब आ रहे हैं। मोला जट भाई आ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अल्लाहु अकबर। मौला जट भाई आ रहे हो? सलाम अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल सरकार ठीक हो जनाब? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। किस वक्त जी? ਉਹ ਦੂਜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਊਟ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸੁੰਨੀ ਆ ਆਲੇ ਸੁਨਨਤ ਜਮਾਨਵੀ ਬਰੇਲਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮਾਸ਼ਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾ ਜਾ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क़यामत तक ना को नबी आएगा ना को रसूल आएगा। हाँ बिल्कुल आखिर ज़मान मोहम्मद अंबिया पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही है ने। हाँ लेकिन गल ये नहीं समझ आती बंदा बैठा है ਉਹਦੀ आईडी है जीना ਉਹ ਕੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮੁਫਤੀ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਆਲੇ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਾਸਬ ਨੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਜਾਏ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। सैयद की ना है सैयद अली बादशाह साहब तशरीफ फरमा ने ते ए मुजाहिद खत्मे नबूवत जे ते कोई नज़ीर साहब आओ ना इन्हां नाल कोई गलबात करो कोई तबलीग हो जाए तुसी भी कोई तबलीग करो इन्हां नूं ते ओह तबलीग करन तुहानूं। नज़ीर साहब नूं चुक्को भाई काल ते भाई नज़ीर साहब कादियानी मुरब्बी नज़ीर साहब तबलीग करना आ रहे ने आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम कादियानी मुरब्बी साहब तशरीफ ले आए ने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਬਲੀਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਸੈयद ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਨਾ, ਖਲੀਫਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਨਤ ਜ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਓ ਜੀ ਕੇਸ। ਮੁਫਤੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਤੇ ਸੁਣ, ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈयद ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਕਰੋ। ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ, इस्लाम ने मना फरमाया कि दूसरे दे काबरीन ते हमला नहीं करना। भाईजान मैं विक्रम तालीम कित्थों लईए तुहाडी? तुहाडे को तालीम कित्थों आई है? किहड़ी तालीम ते अमल करदे हो? है ही नहीं जनाब। किहड़े रसूल नूं मनदे हो? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इखलाक जिहड़े ने उसवा हसना ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਜਤਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਸੈयद ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਚੌਕ, ਬਸ ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜਾਰੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਮਾਲੁद्दीन ਮੁਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਪਿਆਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਮਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮਤ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਤਰਫ, ਸੱਚ ਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣਗੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਦਤਰ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾਜੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੀ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 130-40 ਸਾਲ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵਕਤ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਾਕਾਮ। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਾਕੁਮ ਅੱਲਾह ਖੈਰੁਲ जज़ा। ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਫਿਕਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਸ਼ਫਾ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਆਲਾ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਮਾਲੁद्दीन ਮੁਗਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਕਤ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਠੱਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਕਰੋ ਜੀ। अच्छा जी बात ये है कि शाह साहब कादियानियत दा ना सी इलम हासिल करना है, बगैर इलम हासिल करिया कुछ भी नहीं बनना, कख कंडे दा कख नहीं बनना। फिर गल पता की होएगी, जदों कोई कादियानी सामने आएगा ना, हजे हुण कादियानी आया है तो उस तो बाद नारे शुरू हो गए ने, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जी, वो फिर नारे बजदे ने। फिर अगू ए बचदा है कि कुरान दी पेश करां, कुरान दी पेश करां,
ਫਿਰ ਇਹ ਬਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਵੇਖਿਆ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹੋ 40 ਬੰਦੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਰਾਬੋ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਜਾਜ਼ ਆ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਹੁਣ ਬਸ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਨੌਕਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਦਮ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਸੁਣੋ ਬਸ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਦਰੇ ਅਨਵਰ ਤੋਂ ਲੋਟਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸੁਣੋ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਵੇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਨ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਛਪ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਏ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਚੂੜਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਦੂਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂਡੂ, ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 97 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 112 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਇਨਾਮ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਠਰਕੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਨਜ਼ੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਦਲਾਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਰਸਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਰਾਮੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਾ 145 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾ 160 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੀਆਂ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਮਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ कोई बात नहीं, कोई शाह जी अजय सुनी जाओ, मैं अर्ज कर रहा बड़ी माजरत, थोड़ा जा सुन लोगे ना तुम सब हकीकत हाल समझ आ जाएगी। तुसी अजय नवे नवे तशरीफ ले आए शाह जी, आप जनाब नू नहीं पता मैं कौन या साडा वर्क की, ये तुहानू नहीं पता। मैं थोड़ा जा तारुफ करवा देना, फिर पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। थोड़ा ज्यादा मजीद अगर तारुफ चाहिए होगा, मेरी किताब कादियानी कलमा दे शुरू दे विच एक बड़ा मुफस्सल मुकदमा मौजूद है। मुकदमातुल किताब जड़ा लिखिया सी सैयद साबर हुसैन शाह बुखारी साहब दामत बरकातुम लालिया ने, वो मेरे तारू सफा 13 तो लैके ते सफा 26 तक वो आजस का तारुफ ही उन्होंने करवाया है कि मुफ्ती बशर शाह कौन है। वो है मेरी किताब दे विचों पढ़ लिया, ठीक है। ते कहने का मकसद है वे कि शाह जी असी कादियानियत दा इलम हासिल करना है, ए शामां दा ही कम है, ए पीरां दा ही कम है। शाह जी तुसी भी पीर हो ते आजस ते अपने आप नूं कुछ भी नहीं समझदा, कख भी नहीं, कख कंडे दा भी नहीं। मैं शामां दा नौकर ते मैं ते शामां दे जुत्तियां दे दी खाक दे बराबर भी नहीं, ते पीरां दे घरां दा मैं नौकर ते खादम ते फकीर कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा शामां दे नाम खसूसी तौर ते एक पैगाम है कि शाह साहिबान सैयद साहिबान ए तुहाडे नाना जी दी इज्जत और हुरमत दा मसला है। बिल्कुल मसला है बिल्कुल कादियानियत, कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं। खाला जी ਇਹਦੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਬੀਸਾਂ ਦੇ ਤਫਸੀਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦੇ। हाँ बिल्कुल सब कुछ करना है। तो शाह जी आप ना मेरे व्हाट्सएप ते राबता कर लियो। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरी SAID दी बायो दे विच लिखिया है ते मैनू अपना जनाब पता इरसाल करना है आप जनाब ने। मैं अपनियां ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ जुमला ਕਿਹੜਾ? किताबां आप नू फ्री भेजांगा इंशाअल्लाह, ते आप पढ़ियो जे, मुताला करियो जे, इंशाअल्लाह आप दे इलम दे विच बहुत ज्यादा इजाफा होएगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी। ते ਇਹ और ਕੁੱਤੇ तुहानू ਨੂੰ पता ਥੱਲੋਂ चलेगा कादियानियत ਲੱਗੀ असल ਆ च है। ਤੇ कल ਮੈਂ तक ते असीं ਬਕਵਾਸ नारे करਦਾ। लांदे सां कि कादियानियां ते लानत बेशुमार। हुण पता चलेगा तुहानू कि ए देखो ना, फॉर एग्जांपल मिर्जा कादियानी नहीं रमन, एक किताब खोल लेने ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਫਿਰ ਲਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਸਕੈਨ, ਅਸਲ ਕਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਸਕੈਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਧੜ ਕੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਕੈਨ ਲਾਇਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਬਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਬੈਦ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ਿਫ ਚੌਧਰੀ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮਾਤ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਹੋਈ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਲਮੀ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕੋੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੀਰੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਢੋਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਣਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਰੋਸਟਰ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਮੀਰ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ PDF ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸਾਜੇ,
ਤੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਦੀਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਜੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਕੀਮੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮਰਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਪ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਯਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲੋ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਖਾਦਮ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮੀ ਡੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਲਮੀ ਡੰਡਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਲਮੀ। ਮੈਂ TLP ਚੋਂ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਖਾਦਮ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 9 ਇਹ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਬਗੈਰਤੀ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 158 ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਬਾਰਤ ਅਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਹਰਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ YouTube ਦੇ ਚੈਨਲ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾएगी, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ जी। मैं थोड़ा जा तारुफ करवा दूं। आंदा वे कि अरब के लोग औरत की शर्मगाह को भी अबू दारस कहते हैं, और दारस हैज का नाम है। फिर अगे कहता वे कि जनाब औरत की शर्मगाह का नाम अबू दारस रखा गया है, गोया वो भी एक कुआं है। खूह नूं कहंदे ने, औरत दी शर्मगाह खूह हुंदी है तो उन्होंने अबू दारस कहंदे ने। आंदा वे कि इधर देखो जी, तीसरे अबा के लफ्ज से मुश्ताक है, क्योंकि अबा सर कंडा को कहते हैं, चूंकि नर का यानी बाप का उज़्वे तनासल सर कंडा से मुशाबे रखता है, इसलिए उसको अब कहते हैं। ए वो बंदा वे बगैरत इंसान के जड़ा अपने आप नूं नबी कहंदा जे, रसूल कहंदा जे, ते अपने आप नूं कहंदा मैं सुल्तानुल कलम हाँ, मेरे नालों वड्डा कोई बंदा सुल्तानुल कलम नहीं, और कलम दे शाहकार सिर्फ मेरे कोल ने। कलम दियां जुलानियां ते फरावानियां ते इलम और फहम सारा मेरे कोल है। ए जो बंदा के जड़ा उज़्वे तनासल ते औरत दी जड़ी शर्मगाह हुंदी ओदी तफसीलात दसदा है, इनू कहंदे जे बाबे खादम रिजवी ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक लड़का बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, उसको गटर बुर्द कर दें, तो मैंने गटर बुर्द कर दिया। तो मैं वही तो कह रहा ना जी, मुझे कढ़णगे गुस्ताखी करनगे, इस वास्ते मैं मुफ्ती साहब ने कह रहा सी कि इत्थे बह के सईद साहब बात कर लूं मैं, अगर आप इजाजत दें तो। सर ताबेदार नौकर नौकर जनाब आला। तो ना उसने मुझे टैग किया था, इसलिए मैंने उसको जो गुस्ताख था उसको मैंने फौरन नीचे भेज दिया। ये हमारा रोज का काम है, और हमें उस्ताद मोहतरम के साथ करीब कोई मेरा ख्याल है 16-17 साल तो मुझे हो गए, और बाकी साथी भी तकरीबन इतने साहब को ले लो मैं। तो हम सब जो हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं इनका। ये सिर्फ उस्ताद मोहतरम ने मसलहत के तहत आपके साथ बात करवाई थी उसका दियानी की।
नहीं, मैं पता है क्यों नहीं थे कर रहा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। मैं पक्का ठक्का मुसलमान हूँ और सुन्नी हूँ और बाबे खादम रिजवी का गुलाम हूँ। हमारा दरबार है सरगोदा में, बलवाल में, और हम आले सुन्नत हनफी बरेलवी हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मेरी वसल्लम। बात बात में तो आपकी कादियानी की हो सुन रही लें। थी, कादियानी की मैं बात चला है। गया ब्रोड पे, मेरी सुन ले प्लीज। उस ब्रोड पे किसी ने जमालुद्दीन मुदादी साहब की तस्वीर लगाई हुई, किसी ने पीर अजमल साहब की लगाई हुई, और ये हमेशा जिल्लत में रहे हैं, जिल्लत में ही रहेंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।